सीएम जगन का रेंतापल्ला का दौरा। नंदियाल म्युनिसिपैलिटी में अंबेडकर मुजस्सिमे का संग बुनियाद ना रखना और अभी तक काम शुरू ना होना अंबेडकर की तौहीन है। एसडीपीआई नंदियाल असम्बली। वजीर बराए सनत और तिजारत भरत ने करनूल में स्टेडियम की तामीर का संग बुनियाद रखा। बीजेपी एमएलए पार्थसारथी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, सीपीआई का मुतालबा। आवाज उर्दू टीवी में आपका इस्तकबाल है। साबिक सीएम जगन का रेंतापल्ला का दौरा। वाईएसआरसीपी के सरबराह और साबिक सीएम वाईएस जगन ने पानलाडू जिले के सतनपल्ली मंडल के रेंतापल्ला गांव का दौरा किया। जगन ने वाईएसआरसीपी लीडर कुर्लाकुंटा नागमल्लेश्वर राव के खानदान से मुलाकात की, जिन्होंने गुज़िश्ता साल पुलिस की हिरासानी की वजह से खुदकुशी कर ली थी। बाद अज़ां वाईएसआरसीपी के सरबराह और साबिक सीएम वाईएस जगन ने गांव में नस्ब नागमल्लेश्वर राव के मुजस्सिमे की निकाब कुशाई की। जगन के पानलाडू जिले के दौरे के पस मंजर में लोगों ने खराज अकीदत पेश किया। वाईएसआरसीपी के सरबराह वाईएस जगन का गुंटूर शहर में हर जगह बेमिसाल इस्तकबाल किया गया। वाईएसआरसीपी कारकुनान और मद्दाह हर कदम पर इनका इस्तकबाल करने सड़कों पर निकल आए। उन्होंने जय हो जगन के नारे लगाए। गुंटूर में दाखिल होने के 1.5 घंटे बाद भी जगन का काफिला आगे नहीं बढ़ रहा था। जगन के काफिले के रास्ते में बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम था। जगन का काफिला गुंटूर वाई जंक्शन, एतकुरु रोड, लालपुरम रोड और चुटगुंटा से होता हुआ आगे बढ़ा। तमाम सड़कें खवातीन और पार्टी कारकुनों से भरी हुई थी। एमएलसी लीलापी रेड्डी ने जगन का चुटगुंटा सेंटर में शानदार इस्तकबाल किया। मजमूई तौर पर गुंटूर की सड़कें मद्दाहों और कारकुनों से खचाखच भरी हुई थी। वाईसीपी रैंक ने सतनपल्ली में वाईएस जगन का खैर मकदम किया। पार्टी कारकुनों ने बस स्टैंड से इकलाम-तरला मरकज तक एक बहुत बड़ी रैली निकाली। नौजवान बाइक पर खड़े होकर सायरन बजाते हुए मेन रोड पर दौड़ पड़े। सतनपल्ली की तमाम सड़कें जय जगन के नारों से लोगों के हुजूम में तब्दील हो गईं। पुलिस ने वाईएस जगन के दौरे के लिए 3 गाड़ियां और 100 लोगों को इजाजत दी। नंदियाल म्युनिसिपैलिटी में अंबेडकर मुजस्सिमे का संग बुनियाद ना रखना और अभी तक काम शुरू ना होना अंबेडकर की तौहीन है। एसडीपीआई नंदियाल असम्बली। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई नंदियाल असम्बली के कायदीन ने आज उस जगह का दौरा किया जहां नंदियाल म्युनिसिपैलिटी में अंबेडकर मुजस्सिमे का संग बुनियाद रखा गया था और इस बात की सख्त मजम्मत की कि अंबेडकर के मुजस्सिमे के लिए काम अभी तक शुरू नहीं किया गया। नंदियाल जिले के चीफ सेक्रेटरी एजाज हुसैन ने कहा कि नंदियाल कस्बे में अवामी अंजुमनों, दलित अंजुमनों और मुख्तलिफ पार्टियों के कायदीन के मुतालबे पर वजीर कानून NMD फारूक, नंदियाल जिला कलेक्टर और नंदियाल म्युनिसिपल कमिश्नर ने 14 अप्रैल को वहां अम्बेडकर के मुजस्सिमे का संग बुनियाद रखा था। उन्होंने कहा कि यह इंतहाई अफसोसनाक बात है कि 2 माह गुजरने के बावजूद एक भी मुजस्सिमा नहीं लगाया गया। ये अमल हिंदुस्तान के पहले वजीर कानून अम्बेडकर की तौहीन है। इससे कबल जब आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू नंदियाल का दौरा कर रहे थे तो इन्होंने उनके इस्तकबाल के लिए नंदियाल म्युनिसिपैलिटी में फौरन 70 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी और कुछ रकम खर्च भी की थी। लेकिन उन्होंने कहा कि अम्बेडकर के मुजस्सिमे पर अभी तक काम शुरू नहीं किया गया है। ये इंतहाई शर्मनाक फेल है और नंदियाल म्युनिसिपैलिटी के अफसरान की लापरवाही की इंतहा है।
उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर काम फौरी तौर पर शुरू नहीं किया गया और अम्बेडकर का मुजस्सिमा मुकम्मल नहीं किया गया तो SDPI अम्बेडकर के मुजस्सिमे को वहां लाकर नस्ब करेगी। नंदियाल असेंबली के चीफ सेक्रेटरी मकबूल बादशाह ने कहा कि हुकूमत और नंदियाल म्युनिसिपैलिटी के ओहदेदारों को फौरी तौर पर जवाब देना चाहिए और अम्बेडकर का मुजस्सिमा नस्ब करना चाहिए और इसे नंदियाल शहर के लोगों के लिए वक्फ करना चाहिए। इस मौके पर नंदियाल असेंबली के डिप्टी स्पीकर माजिद खान, जिला सेक्रेटरी सुल्तान करीमुल्ला, अतर हुसैन, नूरुल्ला, सोहेल, मुजीब, साबिर, कदर, ख्वाजा हुसैन और दीगर कायदीन ने शिरकत की। డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి జయంతి అయిన ఏప్రిల్ 14వ తేదీన నంద్యాల మున్సిపాలిటీ పరిధిలో అంబేద్కర్ విగ్రహానికి భూమి పూజ ఇక్కడే చేయడం జరిగింది। మరియు వెంటనే విగ్రహాన్ని పూర్తి చేసి నంద్యాల పట్టణ ప్రజలకు అంకితం చేస్తామని ఆ రోజు నంద్యాల జిల్లా కలెక్టర్ గారు మరియు నంద్యాల మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు అదే విధంగా మంత్రి NMD ఫరూక్ గారు కూడా హామీ ఇచ్చారు। ఏప్రిల్ 14వ తేదీ అయిపోయింది। ఇప్పుడు దాదాపుగా 2 నెలలు పూర్తయిపోయి 3వ నెలలోకి వచ్చాము। కానీ ఇంతవరకు ఒక చిన్న పని కూడా ఇక్కడ మొదలు పెట్టలేదు విగ్రహం గురించి। ఇది ఎంతవరకు న్యాయం? మనం చూసుకుంటే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు భారతదేశానికి మొట్టమొదటి న్యాయ శాఖ మంత్రి। అదే విధంగా ఈ రోజు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో న్యాయ శాఖ మంత్రి గారు NMD ఫరూక్ గారు కావడం చాలా అభినందన విషయం। ఆయన కూడా ఇప్పుడు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ న్యాయ శాఖ మంత్రి। ఆయన ఎంతవరకు ఈ విధంగా దీని విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు కోసము ఇంకా ముందుకు వచ్చి పని చేసి ఇక్కడ విగ్రహం ఏర్పాటు చేస్తే ఎంత బాగుండేది, కానీ అది ఏమీ జరగలేదు। ఇలాగే మనం చూసుకుంటూ పోతే మళ్ళీ ఏప్రిల్ 14 వస్తుంది, మళ్ళీ అంబేద్కర్ జయంతి వస్తుంది, కానీ ఇక్కడ విగ్రహం అయితే పెట్టారు। వీళ్ళతో కాదు, ఈ మున్సిపల్ కమిషనర్ తో కాదు, మరి ఈ ప్రభుత్వ అధికారులతో కాదు, ఇది కేవలం ఒక నిర్లక్ష్యం మాత్రం। ఇక్కడ అంత మహనీయుల విగ్రహం నంద్యాల ఎక్కడా లేదని అన్ని సంఘాలు, ప్రజా సంఘాలు ఆ రోజు పోరాటాలు చేస్తే అడపాదడపగా వచ్చి ఏదో వాళ్ళని సర్ది చెప్పాలి, వాళ్ళ నోర్లు ముయ్యాలని చెప్పే ఉద్దేశంతో వచ్చి ఒక 4 అక్కడ ఇటుకలు పెట్టి వెళ్ళిపోయారు। ఈ రోజు ఆ ఇటుకలు కూడా ఇక్కడ కనిపించడం లేదు। నంద్యాల జిల్లా నంద్యాల పట్టణంలో బాబా అంబేద్కర్ గారి విగ్రహము మున్సిపాలిటీలో కూర్చోబెట్టాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు। గత 2 నెలల కిందనే తీసుకున్నారు। కానీ మున్సిపాలిటీ అనేది ఒక చరిత్ర ఉంది। కానీ మనకు రాజ్యాంగంలో ఇచ్చిన మన హక్కుల కోసం ఈ రోజు మనం మాట్లాడుతున్నాం స్వచ్ఛంగా అని ఒక బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఇచ్చిన స్వచ్ఛనే ఇది। కానీ ఇవన్నీ ఇడిచిపెట్టి వీళ్ళు నాయకులు ఏం చేస్తారంటే ఏదైనా చిన్న రోడ్డు వేసినారంటే ఆ రోడ్డు కూడా వాళ్ళు విగ్రహం పెట్టుకోవడము అలాంటి పనులు చేస్తున్నారు। ఇది కోట్లు ఖర్చు పని అయితే ఏం కాదు, ఇది చిన్న పని। ఇది మీరు మొత్తం కలిసినారంటే మీకు అంత ఒక 10 లక్షలలో పని పూర్తయ్యే పని ఇది। కానీ అటువంటి పని కూడా మీరు ఇంత నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు, ఇంత సులువు చేస్తున్నారంటే మీరు కావాల్సి చేస్తున్నారు, లేకపోతే వాళ్ళకి అవసరం లేని చేస్తున్నారు। కానీ వీధిలో యాడ చేసినా చిన్న రోడ్ వేసినా కానీ ఏది చేసినా మీ బొమ్మలు విగ్రహాలు పెట్టుకుంటారు। కానీ మేము సోషల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా పార్టీ మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాము, విగ్రహాలు పెట్టాలనుకుంటే ఒకవేళ రాజకీయ నాయకులు అంబేద్కర్ గారి విగ్రహం పెట్టాలి। ఎందుకంటే ప్రతి వాళ్ళకి ఫ్రీడమ్ ఇచ్చినారు ఆయన, ప్రతి వాళ్ళకి ఫ్రీడమ్। మీరు ఈరోజు మీరు కాళ్ళలో మున్సిపాలిటీలో అసెంబ్లీలో తిరుగుతున్నారు, మీరు మీరు మాట్లాడుతారంటే కేవలం వారిని పెట్టిన భిక్షనే ఇది। కానీ అటువంటి వ్యక్తికి మనం మర్చిపోతున్నాం ఈరోజు। అంటే మీరు ఎంత చేతగాని వాళ్ళు కానీ మనకు అర్థమవుతుంది। కానీ మనకు నంద్యాల మనకు ఫారూక్ గారు మున్సిపాలిటీ కమిషనర్ గారు దీని మీద తొందరగా యాక్షన్ తీసుకుని మనకు ఎంత తొందరగా అంత యాక్షన్ తీసుకుని మనకు నంద్యాల పేరు అనేది రావాలని మేము కోరుకుంటున్నాము। बीजेपी MLA पार्थ सारथी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, CPI का मुतालबा। अडोनी हल्के के गांव में मंदिर के संगे बुनियाद की तकरीब के दौरान दलित जात के सरपंच चंद्रशेखर के खिलाफ जात पात का इम्तियाज दिखाया गया। CPI लीडरों ने कहा कि इस तरह जात पात का इम्तियाज करना बहुत तकलीफदा है। इन कायदीन ने मुतालबा किया कि MLA के खिलाफ फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज किया जाए। CPI कायदीन ने सवाल किया कि मरकजी हुकूमत दलितों को इस कदर मुस्तरद क्यों करती है। అయ్యా సర్పంచ్ నోరా ఒక నెల వరకున్నారా రాడా ఏమై పిసియనా సరే ఎందుకని కదా మనం సర్పంచ్ కూడా ఆదోని శాసనసభ్యుడు బీజేపీ పార్టీకి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తా ఉన్నాడు।
అదేవిధంగా తెలుగుదేశం పార్టీ రాష్ట్ర మహిళా సమయ నాయకురాలు గుడిసె కృష్ణమ్మ సమక్షంలో ఆదోని మండలం డనాపురం గ్రామ సర్పంచ్ చంద్రశేఖర్ మీద కుల వివక్షకి ఒక దళితుడైనటువంటి దాన్ని నువ్వు దళితుడు కాబట్టి కట్ట ఎక్కకూడదు అనేటువంటి వివక్షను చూపినారు. ముందుగా వాళ్ళిద్దరి మీద స్థానిక శాసనసభ్యుడు పార్సార గారి మీద గుడిసె కృష్ణ మీద SC/ST కేసు నమోదు చేయాలని చెప్పేసి సిపిఐ నంద్యాల జిల్లా సమితి నుంచి మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. ఇంత వివక్ష చట్టాలని రూపొందించేటువంటి ఒక శాసనసభ్యుడు చట్టాల పరిధిలో ఉన్నటువంటి కార్పొరేషన్ కి అధిపతిగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళ సమక్షంలోనే ఒక దళిత గ్రామ ప్రథమ పౌరుడిని ఆ విధంగా అవమానం చేసి మీడియాలో వచ్చే విధంగా చర్య తీసుకున్నా కూడా ఇంతవరకు వాళ్ళ మీద SC/ST కేసు నమోదు చేయకపోవడం అనేటువంటిది దుర్మార్గం. కాబట్టి ప్రభుత్వం వెంటనే ఈరోజు ఖచ్చితంగా SC/ST కేసు నమోదు చేయాలని చెప్పి వాళ్ళ వివక్షకు వాళ్ళ మనసులో ఉన్నటువంటి భావాన్ని ఆ రోజు కట్ట మీద ఎక్కకూడదు కిందనే ఉన్నారనేటువంటి దాని మీద మేము సిపిఐగా ఖండిస్తా ఉన్నాం. ఇంకా నేటికి దళితులకు సంబంధించినటువంటి ఒక ప్రజాప్రతినిధులను ఏ విధంగా చూస్తా ఉన్నారు అనేటువంటిది ఒకసారి ఇది విస్ఫోటంగా తేటతెల్లమైంది. ఈరోజు బీజేపీ జాతీయ పార్టీకి నాయకత్వం వహించేటువంటి శాసనసభ్యుడిగా ఉన్నటువంటి ఒక ప్రజాప్రతినిధే ఆ విధంగా ఆయన సమక్షంలో వివక్ష జరిగితే దాన్ని ఏ విధంగా ప్రజలు స్వీకరిస్తారు? ఈరోజు అదే ఆదోని కాన్స్టిట్యున్సీలో అనేక మంది దళిత సంబంధించినటువంటి ప్రజల మీద హత్యలు పబ్లిక్ లోనే అదే ఆదోని ఆలూరు కాన్స్టిట్యున్సీలోనే హత్యలు చేయడం జరిగింది. లేదంటే ఒక దళిత అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నాడని చెప్పేసి BC అమ్మాయిని పెళ్లి చేసిన దళితుల మీద బహిరంగంగానే కొట్టడం జరిగింది. దీనికన్నిటికీ ఆశ్చర్యం అంటే వీళ్ళ మనస్తత్వం కూడా ఆ విధంగా ఉంది కాబట్టి ఈరోజు అలాంటి సంఘటనలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. దీని మీద ఖచ్చితంగా SC/ST కేసు నమోదు చేసి అరెస్ట్ చేయాలని చెప్పేసి మేము సిపిఐగా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. ఎమ్మెల్యే పార్సారథి మీద తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకురాలు గుడిసె కృష్ణ మీద ఇద్దరి మీద SC/ST కేసు నమోదు చేసి అలాంటి గ్రామాలు ఇంకెక్కడైనా ఉన్నా కూడా ముందుగానే అధికారులు కూడా ఈరోజు ఒక ఎమ్మెల్యే ప్రోగ్రామ్ లో ఆయన దళిత సర్పంచ్ గా ఉండి ఆయన మీదనే వేదిక మీదకి పిలిచలేదనేటువంటి ఒక ఎంత అహంకారం ఉందో ఒకసారి అర్థమైతా ఉంది. కాబట్టి ఇలాంటి సంఘటనలు పునరావృతం కాకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి సిపిఐగా డిమాండ్ చేస్తా ఉంది. वजीर बराए सनत और तिजारत भरत ने करनूल में स्टेडियम की तामीर का संग बुनियाद रखा। करनूल जिले में जगनाथागट्टू के करीब क्रिकेट स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद रखने के लिए मंगल को मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब करते हुए वजीर बराए सनत और तिजारत TG भरत ने कहा कि स्टेडियम की तामीर से जिले में खेलों की तरक्की की राह हमवार होगी। भरत ने कलेक्टर P रंजीत बाशा, MLAs गुरु चरिता, K श्याम बाबू और करनूल अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरपर्सन सोमेशेट्टी वेंकटेश्वरुलु के साथ शहर में टिडको हाउसेस के सामने 6 एकड़ पर तामीर होने वाली स्टेडियम का संग बुनियाद रखा। स्टेडियम और कॉम्प्लेक्स ग्रीन को की तरफ से फराहम करदा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड से तामीर किया जा रहा है। वजीर ने मजीद कहा कि आने वाला क्रिकेट स्टेडियम खेलों की तरक्की के लिए एक कैटलिस्ट के तौर पर काम करेगा। उन्होंने कहा कि कोडमुरु असम्बली हल्के के बालासाई बाबा स्कूल के साथ साथ आंध्रा क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड में स्टेडियम की तामीर के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। कलेक्टर रंजीत बाशा ने कहा कि चूंकि रायलसीमा खित्ते में तिरुपति, कड़पा और अनंतपुर में अच्छे स्टेडियम हैं, इसलिए इंतजामिया ने जिले में खेलों की तरक्की के लिए करनूल में स्टेडियम बनाने का मंसूबा बनाया है। इनका कहना था कि इंडोर स्टेडियम में क्रिकेट के साथ बास्केटबॉल, कबड्डी, शटल और तैराकी की भी तरबियत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 15 साल तक की उम्र के बच्चों को 40 कोचेस स्टेडियम में मुख्तलिफ खेलों की तरबियत देंगे। క్రికెట్ స్టేడియము క్రికెట్కి స్పోర్ట్స్ అంటే అట్లే మ్యాగ్నెట్స్ అనమాట, అందరు కూడా ఆటోమేటిక్గా లింక్ అయిపోయి రావడం జరుగుతుంది. ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ థింగ్. ఇక్కడ హైవే దగ్గరలో మనకి మంచి ల్యాండ్ దొరకడము, ఇక్కడ స్టేడియం రావడము, ఎదురుగా టిడ్కో హౌసెస్ ఉన్నాయి, దాదాపు 10,000 కుటుంబాలు రాబోతాయి ఇక్కడ. ఇవన్నీ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత దిస్ విల్ బి ఎ గ్రేట్ అసెట్ అండి. ఎందుకంటే టిడ్కో వాళ్ళు ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళకు కూడా ఎక్కువ శాతం మా కర్నూలు నియోజకవర్గం వాళ్ళకి ఇక్కడ ఉంటారు టిడ్కో హౌసెస్లో. పాణ్యంకి ఎక్కువ డెవలప్ అయింది అని చాలామంది అనుకుంటుంటారు, బట్ ఇది కర్నూలు డిస్ట్రిక్ట్ అక్క చెప్పినట్లు కర్నూలు డిస్ట్రిక్ట్కి ఒక మార్క్ అనమాట. ఎందుకంటే ఇప్పుడు కర్నూలు నియోజకవర్గంకి వస్తే ప్రాపర్ అంటే 33 వార్డ్స్ ప్రాపర్, పక్కన ఇట్లా పోతే కోడుమూరు, ఇట్లా పక్క పోతే పాణ్యం. సో డెవలప్మెంట్, మేజర్ డెవలప్మెంట్ సరౌండింగే జరుగుతుంది.
ఎట్లయినా సరౌండింగ్ డెవలప్ అయితే ఆటోమేటిక్గా ఇప్పుడు ఈరోజు స్టేడియం అంటే కర్నూలులో రారాదని ఏం లేదు కదా, పాణ్యంలో ఉందంటే అందరు వస్తుంటారు పక్కనే మనకి. సో ఇట్ ఈస్ అ బిగ్ అసెట్ ఫర్ కర్నూలుకి అనుకోండి, ఇక్కడ డిస్ట్రిక్ట్కి కూడా చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. ఇదే కాకుండా కోడుమూరులో కూడా మన చిన్ని గారు వచ్చినప్పుడు కూడా ఎంపీ గారు అక్కడ కూడా స్టేడియంస్ 100% కంప్లీట్ చేస్తున్నారు. సాయిబాబా ట్రస్ట్ దాని దగ్గర ఉండేది ఎట్లయినా ఆల్రెడీ గిఫ్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో స్పోర్ట్స్ అనేది ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీ అందరికీ తెలుసు, ఎప్పుడు చెప్తుంటాం స్పోర్ట్స్లో పర్ఫెక్ట్గా ఉండేవాళ్ళు లైఫ్లో చాలా డిసిప్లిన్ అనేది గ్రో అవుతుంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ గ్రీన్కో వాళ్ళు ముందుకు వచ్చి ఈరోజు సిఎస్ఆర్ కింద ఆర్ P4 కింద దే ఆర్ సపోర్టింగ్ దిస్ అంటే వాళ్ళకి హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెప్తున్నా, ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నా. అండ్ అనిల్ గ్రీన్కో వచ్చి నాకు బాగా మిత్రుడు అండి. సో ఐఎమ్ సో హ్యాపీ దట్ ఇక్కడ హైబ్రిడ్ ప్లాంట్, పవర్ ప్లాంట్ మనకి వరల్డ్లోనే ఫస్ట్ హైబ్రిడ్ ప్లాంట్ ఇక్కడ రాబోతా ఉంది. కాబట్టి వీ షుడ్ బీ థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ దట్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్ కర్నూలు డిస్ట్రిక్ట్ ఆర్ కంబైన్డ్ కర్నూలు డిస్ట్రిక్ట్లో. అండ్ మనకి రికార్డ్స్లో ఉండిపోతుంది. అంటే ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా అంటే కర్నూలు డిస్ట్రిక్ట్లో పాణ్యంలో ఇక్కడ వచ్చిందని చెప్పి రికార్డ్స్లో ఉంటుంది. కాబట్టి ఇది రియల్లీ హ్యాపీ మూమెంట్ అండి. ఇది కాకుండా ఇండస్ట్రియల్ జోన్లో ఇండస్ట్రీస్ చాలా వస్తున్నాయి, అది 100% పాసిబుల్ ఉంది. ఒకటే నేను ఎప్పుడు చెప్తానంటాను, మా ఓరోకల్లోకి తేవాలంటే ఒక కాళ్ళు పట్టుకోవడం తప్ప అన్నీ చేస్తున్నాం మేము వాళ్ళకి. ఇండస్ట్రీ ఇక్కడికి రావాలంటే అంత ఆషామాషి కాదు కదా, ఇదేం పోర్ట్ లేదు, ఏం లేదు. ఎంత కష్టపడుతున్నాం అనేది నాకు తెలుసు. ఇట్ ఈస్ అంటే మనకు అన్ని అనుకూలము. చంద్రబాబు గారు లాంటి బ్రాండ్ ఉండడము, ఆయనను చూసి ఆల్రెడీ పెట్టుబడులు రావడము, దాంట్లో మనము ఓరోకల్ని ప్రొజెక్ట్ చేసుకొని అయినంత, ఎందుకంటే ఇట్ ఇస్ ఎ ల్యాండ్ లాక్, లోపల మనకేం పక్కన సీ కానీ ఇది కానీ ఏం లేదు కాబట్టి లాజిస్టిక్లీ చాలా ఆలోచిస్తారు. బట్ మనం బెనిఫిట్స్ ఇచ్చే విధానం కానివ్వండి, వాళ్ళకి ప్రజెంట్ చేసే విధానంలో కానీ అన్నీ చేసిన దానికే పాసిబుల్ అవుతా ఉంది. సో మంచి ఇండస్ట్రీస్ వస్తాయి, మంచి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి. దాదాపు 20 లక్షల ఉద్యోగాలు చెప్పాము, 5 ఏళ్లలో కమిట్మెంట్ ఇచ్చాము. మన కూటమి ప్రభుత్వం 100% నెరవేరుతుంది. సో ఇదే కాకుండా ప్రతి నియోజకవర్గంలో మనము ప్లాన్ చేయాలని చెప్పి MSME పార్కులు చెప్పాము, ప్రతి నియోజకవర్గంలో ఉండాలని చెప్పి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ పుట్టేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. మన మిత్రుడు శ్యామ్ బాబు గారు వాళ్ళ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఒక టమాటోది ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ నా కిందనే ఉంది, అది కూడా నెక్స్ట్ 6 monthsలో గ్యారంటీ కంప్లీట్ అవుతుందని ఆశపడుతున్నా. ఇట్లాంటి వాట్ ఎవర్ ఈస్ పాసిబుల్ వీఆర్ దేర్ టు హెల్ప్ అండ్ సీ ద గ్రోత్ ఆఫ్ ఆర్ కర్నూలు డిస్ట్రిక్ట్ అండి. మన ప్రభుత్వంలోనే ఇదంతా పాసిబుల్. ప్రీవియస్ ప్రభుత్వంలో మీరు చూసారు ఏ రకంగా అరాచకం ఉండింది, ఏ రకంగా వాళ్ళ ఆలోచనలు అనేది మీరు అందరూ చూశారు. కాబట్టి మీరు అందరూ కూడా మా ప్రభుత్వం పైన మా పైన ఎప్పుడు బ్లెస్సింగ్స్ ఉంటే కొనసాగింది అనుకోండి. లైక్ గుజరాత్ లెక్క కంటిన్యూస్గా మన ప్రభుత్వము కొన్ని డికేడ్స్ పాలించినామంటే మనది కూడా నంబర్ 1 స్టేట్ అవుతుంది ఇండియాలో. సో మీ అందరూ కూడా బ్లెస్సింగ్స్ ఉండాలని ఆశిస్తూ ఈ అవకాశం